आज मसीह वंदना में मसीही वंदना उर्दू। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय में मेरी मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरी मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। इस खूबसूरत सुबह में अपने सभी सुनने वालों का हम दिली खैर मकदम करते हैं और आज के वंदना प्रोग्राम में शामिल होने की दावत भी देते हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज हम इस नगमे से करते हैं और इसके बाद ही आज का पैगाम हम सुनेंगे रेवरेंड बोआज कामरान से। तूने किया मुझे प्यार, कोई न था मेरा यार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का बार। तूने किया मुझे प्यार, तुझसे जुदाई रही कोई खुशी न मिली, तुझसे जुदाई रही कोई खुशी न मिली, क्यों मैंने माना नहीं दिल पर तेरा अख्तियार। तूने किया मुझे प्यार, कैसी मोहब्बत तेरी मुझ पर जो जाहिर हुई, कैसी मोहब्बत तेरी मुझ पर जो जाहिर हुई, दीदी ने जिंदगी बख्शे गुना बेशुमार। तूने किया मुझे प्यार, यही दुआ है मेरी कोई बसर जिंदगी, यही दुआ है मेरी कोई बसर जिंदगी, तेरे लिए मसीह हो जाऊं तुझ पे निसार। तूने किया मुझे प्यार, कोई न था मेरा यार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का बार। तूने किया मुझे प्यार। खुदावंद की सलामती आप सब पे जो सुन रहे हैं इस तौर से ठहरी रहे कि आप उसके हजूर में आखिरी दिन पूरे पूरे और बेऐब पेश किए जा सकें। आमीन।
آج میں آپ کے سامنے خداوند کے پاک کلام میں سے خدا کے ناموں میں سے ایک نام رب الافواج کے بارے میں چند ایک باتیں شیئر کرنا چاہوں گا۔ رب الافواج جب ہم کہتے ہیں تو افواج فوج کی جمع ہے۔ اس کا مطلب ہے فوجوں کا رب۔ اور جب ہم خدا کی فوج کی بات کرتے ہیں تو خدا کی فوج میں کون ہے؟ خدا کی فوج میں خدا کے فرشتے پائے جاتے ہیں۔ اور خداوند کے پاک کلام میں یہ لفظ یعنی رب الافواج 235 مرتبہ آیا ہے۔ پہلی مرتبہ اس لفظ کا استعمال، خدا کے اس نام کا استعمال سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 1 باب اور 3 آیت میں، اور آخری مرتبہ اس نام کا استعمال یعقوب کا خط اس کا 5واں باب اور 4 آیت میں کیا گیا ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں خدا کے فرشتوں کے بارے میں ہم بہت سی چیزیں جانتے ہیں، اور چند ایک باتیں میں انہی میں سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب داؤد نے بنی اسرائیل کو گننے کا گناہ کیا تو خدا نے اپنے ایک فرشتے کو بھیجا اور اس نے 70,000 لوگ مار دیے۔ اس واقعے کو آپ تواریخ کی پہلی کتاب 21 باب میں اور سیموئیل کی دوسری کتاب کے 24ویں باب میں 15 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد شاہ اسور سنہیرب جب بنی اسرائیل کا گھیراؤ کیے ہوئے تھا تو خدا نے اپنے ایک فرشتے کو بھیجا اور اس نے 1,85,000 دشمنوں کو لوگوں کو مار دیا۔ اس واقعے کو آپ سلاطین کی دوسری کتاب 19 باب کی 35ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک فرشتہ جس نے لوگوں کو مارا، اس کی جو میکسیمم تعداد ہے مارنے کی وہ 1,85,000 ہے۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ پھر خدا یسوع مسیح جب پکڑوائے جانے کو تھے اور جو بھیڑ ہے اس کو پکڑنے کے لیے آئی تلواریں اور لاٹھیاں لیے ہوئے، تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے خداوند کے شاگرد نے اپنی تلوار کھینچی اور ایک جو نوکر تھا مخلص اس کے کان کو اڑا دیا، اس کے کان کو اس نے کاٹ دیا۔ تو خداوند نے کہا کہ نہیں تو اپنی تلوار جو اپنی میان میں رکھ۔ اور متی کی انجیل اس کے 26ویں باب کی 53 آیت میں لکھا ہے، کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا۔ یہ 12 تمن کے بارے میں آپ یاد رکھیے کہ یہ ایک فوجی ٹرم ہے، 12 تمن۔ اور اس فوجی ریجیمنٹ کے اندر ایک تمن کے اندر اس وقت 6,000 سپاہی ہوتے تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اگر میں خداوند کی منت کروں، اگر میں خدا سے کہوں، اپنے باپ سے کہوں، تو ابھی 12 تمن سے زیادہ فرشتے وہ میرے پاس ابھی بھیج دے گا۔ اس فگر کو بھی آپ یاد رکھیے کہ ایک تمن میں 6,000 ہوتے ہیں، اور اگر خداوند 12 تمن کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے 12 ضرب 6,000 72,000 فرشتوں کی بات کی جا رہی ہے۔ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا، یاد رکھیے کہ ایک فرشتے نے کتنے لوگوں کو مارا؟ 1,85,000 لوگوں کو، اور 12 تمن سے زیادہ، لیکن ہم 12 تمن ہی لیتے ہیں، زیادہ نہیں ہم لیتے۔ تو 12 تمن فرشتے اگر آئیں تو وہ کتنے لوگوں کو مار سکتے ہیں؟ 12 تمن کا مطلب ہے 6,000 ضرب 12 72,000، اور ایک فرشتہ 1,85,000 کو مار سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے 72,000 ضرب 1,85,000۔ آپ یہ ضرب دے کے دیکھ سکتے ہیں، یہ بنتے ہیں 13 بلین 320 ملین لوگ۔ اور اس وقت زمین کی آبادی آج کتنی ہے؟ تقریباً 7 بلین یا اس سے تھوڑی زیادہ۔ اور جب خدا یسوع مسیح نے اس شاگرد کو کہا کہ
कि तू अपनी तलवार को म्यान में रख, तू कुछ ना कर, मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर चाहूं तो मैं खुदावन से कहूं तो वो 12 तुमन से ज्यादा फरिश्ते भेज सकता है, क्योंकि मेरा खुदा, मेरा बाप जो है वो रब्बुल अफवाज है, वो फौजों का रब है और उसकी फौज में फरिश्ते हैं। और वो फरिश्ते जो हैं, एक फरिश्ता 1,85,000 को मार सकता है। तो जब वो 12 तुमन फरिश्ते भेज देगा तो 13 बिलियन 320 मिलियन लोगों को मारने के लिए वो फरिश्ते काफी होंगे। तो वो क्या बात कह रहे हैं खुदा यीशु मसीह, ये तादाद फरिश्तों की आके अगर लोगों को मारना शुरू करे उस तादाद के मुताबिक जो बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई है, तो याद रखिए कि आज के जमाने में मौजूद लोग जो हैं उनसे डबल तादाद में खुदा यीशु मसीह कह रहे थे कि मेरा बाप फरिश्ते भेजे, तो वो एक ही वक्त में पूरी दुनिया में से कुल बनी नौ इंसान को सफाई हस्ती से मिटा सकते हैं, मार सकते हैं। इसलिए मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से अपनी जान दे रहा हूं और जब वक्त होगा तो मैं उसको वापस ले लूंगा, क्योंकि हमारा खुदा रब्बुल अफवाज है, फौजों का रब है, और उसकी फौज के एक सिपाही से भी कोई लड़ नहीं सकता, कोई उसके सामने ठहर नहीं सकता। और जब आप ये कहते हैं कि मेरा खुदा रब्बुल अफवाज है और वो मेरे साथ है, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेदिल होने की जरूरत नहीं है, नाराज होने की जरूरत नहीं है। कतई तौर पे किसी भी तौर से आपको जो है ना उम्मीदी में अपनी जिंदगी नहीं गुजारना, बल्कि आपकी उम्मीद बहुत बड़ी है। दुनिया में ऐसी उम्मीद और किसी के पास नहीं जो एक मसीही के पास है, कि उसका खुदा रब्बुल अफवाज है, जिसकी ताकत को ना कोई चैलेंज कर सका, ना कर सका है और ना ही कर सकेगा। इसलिए मुझे और आपको ईमान में, खुशी में, उम्मीद में जिंदगी बसर करनी और मोहब्बत के पैगाम को फैलाते जाना है कि हमारा खुदा हमारे साथ है और उसकी जो कुव्वत और कुदरत है रब्बुल अफवाज, वो दुश्मन अबलीस गुनाह के खिलाफ काफी है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। कलाम हयात अभी आपने सुना। हमें उम्मीद है आपकी जिंदगी को रूहानी दौर में बढ़ाने के लिए मददगार साबित होगा। अजीजों, इस प्रोग्राम के मुतल्लिक यदि आप कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो हमसे राब्ता कायम करें। हमारा व्हाट्सएप फोन नंबर है 931947337 हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। मसीही वंदना से पाई अपनी रूहानी बरकत को भी हमें जरूर बताएं। खुदा का फजल आप पर हमेशा बना रहे।